ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
वो अकाल पुरख वाहिगुरु है। दूसर ना है न कोई। दूसर का मतलब हो गया कोई दूजा होर नहीं। ना है का मतलब नहीं, कोई दूजा नहीं है जो सुख दे सके, जिंदगी दे विच सानू आनंद दे सके, जिंदगी दियां सुख सहूलतां दे सके, कोई दूजा नहीं है। एक वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहि न कोई। कहो नानक सुन रे मना। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं, हे मेरे मन फिर सुन इस गल नूं। कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत। तेह सिमरत का मतलब है जो सब सुख दाता है। सब सुख दाता देने वाले दे बारे कह रहे हैं, तेह सिमरत। ਉਹਨੂੰ याद करने नाल की होएगा, गत होए। साध संगत जी, गत शब्द जो असीं गुरु ग्रंथ साहिब विचों देखते हैं, एक जगह ते गत शब्द आउंदा, ਉਹਦੇ अर्थ ने तेरे अंदरों वाहिगुरु झगड़े कलेश आदियां व्याधियां उपाधियां नूं खत्म कर देगा परमात्मा। उथे गत का अर्थ यह है, वो शब्द है, जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। उथे गत का मतलब हो गया गति हो गई, नाश हो गया, खत्म हो गए तेरे अंदरों आदियां व्याधियां ते उपाधि। इत्थे इहदा अर्थ नहीं है। मैं उच्चारण देखो ही कीता है गत शब्द, पर जो असीं जपजी साहिब विच वेखांगे गत शब्द उत्थे भी आउंदा है, पर ਉਹਦਾ अर्थ बदल जाएगा। ਉਹਦਾ अर्थ अज की व्याख्या नाल है, वो है मन्ने की गत कही ना जाए। उथे गत का मतलब हो गया अवस्था, मनन वाले की अवस्था नूं कोई बयान नहीं कर सकता। इत्थे भी जिहड़ा अर्थ है, कुछ विद्वानां ने भावें इहदे अर्थ ये भी कीते ने कि वाहिगुरू परमात्मा तेरे अंदरों विकारां नूं खत्म कर दिंदा है, पर जो प्रकरण दे मुताबक देखिए इहदा अर्थ ये बन जाता है कि वाहिगुरू परमात्मा परमेश्वर नूं याद कीतिया उच्ची आत्मक अवस्था दे मालक बन जाइंदा है। उहनूं याद कर जिहड़ा सारे सुख देण वाला है। एक बार मैं श्लोक फिर पढ़ देना कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहि न कोई। कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होए। ये श्लोक नंबर 9वां है। पहला असीं इस दी व्याख्या नूं समझीए। आओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च जो तुसीं देखदे आ ते महाराज कहते हैं पहली गल सुख ते दूजी गल दाता। पहला इन्हां पहले श्लोक दे विच असीं जिहड़ी व्याख्या लैणी है, सुख ते दाता। क्योंकि मनुख सुखां वास्ते तां किन्नी दौड़ भज करदा है। बंदा चाहुंदा इथों सुख मिल जाए, उथों सुख मिल जाए। दूजी गल, बंदा मायक पदार्थां विचों भी सुख लभण दी कोशिश करदा है, पर उहदे विचों मिलदे नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कहती है कि सुख नाही बहुता धन खाटै, सुख नाही पेखै निरत नाटै, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखां हर हर गुण गाए। ਇਹਦਾ मतलब हो गया, महाराज कहते जे कोई बंदा चाहुंदा है कि सुख मैनूं धन विचों पदार्थ विचों नाटक चेटक आदि विचों मिल जाएगा, महाराज कहते ने इन्हां विचों तैनूं सुख नहीं मिल सकदा। सुख मिलना परमात्मा वाहिगुरू दे नाम विचों। ते जदों असीं सुख ते दुख दी व्याख्या करदे हां, भावें कि प्रकरण जिहड़ा है ਇਹਦੀ व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है। दुख सुख उत्ते एक नहीं, पता नहीं किन्ने किन्ने विद्वान बोल के चले गए, पर संपूर्णता तक कोई नहीं पहुंचा। ਇਹਦੀ किन्नी की व्याख्या की जा सकती है। पर जे सरल शब्दां च कहना होवे, थोड़िया शब्दां च कहना होवे, ते साध संगत जी दुख ते सुख इवें ने जिवें जहाज दे चलण वास्ते दोनों परां दा होना जरूरी है। मान लो कोई बंदा कहता जी असीं प्लेन ते चढ़ना तो जरूर है, पर ਇਹਦਾ एक पर रखो ते एक ला दिओ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜੇ ਇਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਚੱਪੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੱਪੂਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਪਰ ਲਾ ਦਿਓ, 21 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ। 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਭਈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
सारा दिन तो बच्चों को वेखदी रही है कि बच्चा ऊपर सुट के थले नेजा कर दिता है, बच्चा प्रो दिता गया नेचे विच ते सोदर दा पाठ करके कहंदी है चार पैर सुखा नाल बतीत होई है। इस करके मैं कह रहा ये जिहड़ी दुख सुख की व्याख्या है ना, इहनूं जे तुसीं कहोगे भी असीं कुछ शब्दां विच कुछ मिंटां च दी व्याख्या कर जांगे, नहीं। गुरमुखो एक तो मनुख खुद जिंदगी जो कमाएगा फिर पता चलना कि दुख ते सुख की चीज है, जिन्होंने महाराज की बाणी कहती है कि दोनों शरीर के कपड़े ना ते हमेशा दुख ते सुख हमेशा बाहरी मैं गल कर रहा कि ये हमेशा नहीं रहिंदे। अज सुख है कल नूं दुख हो सकता, कल दुख है मगर सुख फिर कड़ा है। पर महाराज इत्थे जो शब्द जिहड़ा चल रहा प्रकरण के मुताबक उहदे च महाराज कहते सब सुख दाता राम है। जे तू आत्मक आनंद चाहता है, जे तू चाहता कि सदा अंदर खड़ाओ बनिया रहे, मेरी जिंदगी विच दुख कदी आवे ना, ते महाराज कहते देण वाला परमात्मा वाहिगुरू। एक शब्द असीं जो सत्संग दी हुक्मनामे विच पढ़दे आ धनासरी राग दा, गुरु अर्जन देव जी दा, महाराज कहते औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। हुण जदों एक शब्द पढ़े हो कवे कि वेखो महाराज तां कहते औखी घड़ी रब तां किसे नूं विखाउंदा ही नहीं, दिंदा ही नहीं। ते जे इस चीज नूं लैके बंदा अपने ते ढाल लवे कि लो जी मेरे तक आ दुख वापर गया, मेरे ते आ दुख वापर गया, मैं तां इन्ने पाठ कीते, मैं तां इन्नी वेला गुरुद्वारे गया, मैं तां इन्नी संगत कीती, बाणी कीती, दुख हुंदा कोई नहीं, मैं दुखां नाल भरिया पिया। महाराज उत्थे उहदी व्याख्या ये नहीं है। इस करके साध संगत क्योंकि दो श्लोकां दी व्याख्या करनी मैं ज्यादा एक ते समा ना लावां। महाराज कहते सारे सुख देण वाला परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर है। ते मैं नाल बेनती कर रहा कि जिहड़ा बाहरी दुख सुख है उहदी व्याख्या ये है कि हमेशा ना सदा सुख रहिंदा ते ना हमेशा सदा दुख रहिंदा। ये तां आउंदे जांदे, पर जिहदी आत्मक अवस्था जो ये शब्द विच कह रहे ते सिमरत गत होए, गत मैणे अवस्था जिहड़ा सिमरन करके याद करके परमात्मा नूं इस चीज नूं समझ लैंदा है, महाराज कहंदे फिर वो आए हुए बाहरी इन्हां दुखां नूं ना ते दुख समझदा, वो दुख किहनूं मनदा है, वो दुख इस चीज नूं मनदा है आखां जीवां वो इनू मनदा दुख विसरै मर जाऊं। कहता परमात्मा इस तो बड़ा दुख, वो दुख पता किनू मनदा है। भगत कबीर साहब जी कहते ने हे अकाल पुरख वाहिगुरू ये सब तो बड़ा दुख ये है, वो ये कि जे तेरे बल्ले या तेरी साडे बल्ले पिठ हो जाए वो सब तो बड़ा दुख है। वो कहते हे परमात्मा वाहिगुरू ओदे बदले च ये हो जाए जो तन चीरै अंग न मोर, पिंड परै तो प्रीत न तो, मेरा शरीर भावें आरा रख दे उहदे उत्ते करवत भला न करवट तेरी लाग गले सुन बेनती। वो इनू दुख मनदे आ, करवत भला न करवट तेरी लाग गले सुन बेनती, मेरी हौं वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे, साडे बल्ले पिठ ना करी। ये बड़ा दुख है। वो इनू समझदे आ ਜਿਹੜੇ परमात्मा के नाम नाल जुड़ जाते। असीं किहनूं समझदे आ, असीं कहने बंदे कोले गड्डी आ गई, वाह वाह बड़ा वाहिगुरू ने सुख दिता, तैनूं घर तगड़ा हो जाए, कहने देखो परमात्मा ने बड़ा सुख दे दिता, धियां पुत्र हो जाने कहंदे वाह वाह परमात्मा ने कृपा की बड़ा सुख मिल गया। पर इन्हां चीज़ां विचों मुड़ के बंदा दुख भोगदा है। पुੱਤ भी कोल हुंदे है, माया भी कोल हुंदी है, घर भी कोल हुंदा है, गड्डियां मोटरां भी कोल हुंदियां, बंदा हाय हाय करन दिया फिर भी तड़फदा पिया है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया सब कुछ कोल है, सुख नहीं। जिन्हों गुरु तेग बहादुर जी अज के श्लोक में कह रहे ने जे तू परमात्मा के नाम नाल जुड़े तेरी आत्मक अवस्था बन जाएगी उच्ची, पर वो बनेगी कितों, सब सुख दाता राम है। वो परमात्मा रमिया होया। हुण असीं दुख सुख के अगे दाते की गल आ गई। जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो देखोगे तो बहुत शब्द मिलणगे जिहदे च महाराज कहते हैं कि दत्ता दाता एक है सबको देवन हार, देंदा टोट न आवे अगणत भरे भंडार। महाराज का एक बचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, एक दाता सब जगत भिखारिया, ये महाराज का वचन होता। एक दाता सब जगत भिखारिया, महाराज कहते हर जाचै सब मंग मंगना। परमात्मा सारे मंगते ने, दाता एको जिहड़ा सब नूं दाता दे रहा है, पाल रहा, सब की संभाल कर रहा है। गुरु नानक साहब जी ने देखो जपजी साहब में दो बार शब्द वरत्या है कि गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का, एक ही दाता क्या महाराज ने 2 4 5 नहीं कह देते, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। तो तुसीं हुणे भाई गुरदास जी दी वार विचों शब्द सरवण कर रहे सी कि भाई साहब जी कह दाता वो ना मंगीए फिर मंगण जाइए।
की लोड़ है उस दाते नूं बनाउण दी जिहदे कोले जाके फिर मंगतियां वांग होर किसी दे अगे हत्थ अड्डने पैण? क्यों लोड़ है? जदों मैं शब्द की व्याख्या वेख रहा सी, बड़े प्रकार बड़े शब्द सामने आ रहे सर। एक शब्द आया गुरु रामदास जी का सामने। गुरु रामदास महाराज जी कहते ने, जिहदा मालक जिहदा दाता जिहनूं संसारी तौर पर बंदा को मान लवे, वो भुखा नंगा होवे तो दा नौकर रज के कितों खाएगा? ये शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब जिसदा नंगा भुखा होवे, देखो शब्द सरल जे ने इत्थे साहिब मालक, क्योंकि प्रकरण मैं जी अगली बेनती पहला दुख सुख ते हुण मैं दाते ते गल कर रहा। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि साहिब जिसदा नंगा भुखा होवे, जेड़ा कोई अपना मालक मन के बह जाए किसी को, मेरा फलाना दाता है जी, मेरा फलाना मालक है, मेरा फलाना साहिब है, तो महाराज कहते जो भुखा नंगा होवे तिसदा नफर कहते हैं नौकर नूं, तिसदा नफर कित्थों रज खाए? अगे महाराज कहते जे साहिब घर वत होवे सो नफरे हथ आवे। कमाल करती महाराज ने, जेड़ी वस्तु मालक दे कोले है नौकर नूं वो मिलेगी, अणहोंदी कित्थों पाए? महाराज कहते जेड़ी उहदे कोले है ही नहीं वो नौकर नूं कित्थों मिल जाएगी? तो मैं इहदी व्याख्या इउं लै रिहा कि जेड़ी दात सतगुरु दे घर विच है वो तो सानूं मिल जाएगी, पर मैं अगला शब्द नहीं कहण लगा कि जेड़ी दात ना होवे, ये नहीं मैं कहना, क्योंकि जेड़ी दात वाली गल तां गुरु घर विच है कोई नहीं, नहीं दात है। असीं जदों आनंद साहिब दीआं 5 पौड़ियां पढ़नियां ने उदों शब्द पढ़ना, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, अगली तुक वेखो पढ़ के, घर तां तेरा है। की शब्द वरत्या महाराज ने? बहुत नहीं किया उत्थे, इहदे विच भी रमज है। घर तां तेरे बहुत कुछ नहीं आख्या महाराज ने। हुण कोई कहेगा बहुत विच ते सब च की फर्क है? फर्क है गुरमुखो, बहुत विच इन्ना क फर्क है। जदों आपां कहने ना कि की मिलिया, कहते बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, अगे बंदा कहता पार, ਇਹਦਾ मतलब पार कह रहा एक चीज जो नहीं मिली। आप कहने बहुत कुछ है, पर जो बहुत कुछ कह के पार कहने का मतलब बहुत कुछ दे मगर भी सारा कुछ संपूर्ण नहीं है, पर का मतलब अजे कुछ चीज बाकी है। जो सब शब्द वरत्या जाए उदों ये नहीं वरत्या जाता कि सब ते पार नहीं, सब का मतलब सारा कुछ ही आ जाता है। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है, सारा कुछ है। इत्थे महाराज कह रहे, जो मैं बेनती कर रहा आप जी नूं, धन गुरु रामदास महाराज जी कह रहे सन कि जे साहिब दे घर विच ओह वस्तु नहीं ते नौकर नूं कितों प्राप्त होवेगी? इहदा मतलब साडा मालक साहिब वो है जिहदे घर विच सारियां ही दातां ने। इस करके दाता ओहनूं मन्नीए जिन्हों सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अगे जाके श्लोकां 'च वचन आउणगे कि महाराज कहंदे ने परमात्मा वाहिगुरु के बारे कि सब कुछ दाता देने वाला है। ते महाराज कहते ये जगत जेड़ा जगत भिखारी फिरत है, वो भी गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोकां अगे चल के आएगा। जगत भिखारी फिरत है, महाराज कहते सब को दाता राम वाहिगुरु रविया होया परमात्मा दाता देने वाला। सो इत्थे महाराज कह रहे हैं पहले श्लोक विच कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई, कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होए। जे तू उच्ची आत्मक अवस्था ते पहुंचना चाहता है तो वाहिगुरु परमात्मा परमेश्वर नाल जुड़, ओदा नाम ओदी बंदगी ओनू याद कर अपने हृदय अंदर, तां तेरी उच्ची आत्मक अवस्था बढ़ेगी। अगला श्लोक है, सतगुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई, कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होए। जे सिमरत, ये 10वां नंबर श्लोक है, जे सिमरत गत पाई है, तेह भज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, औद घटत है नीत। हुण इस श्लोक विच महाराज कह रहे हैं जे सिमरत उस परमात्मा वाहिगुरू गत पाइए। गत शब्द देखो 2 बारी आया, ये दो की व्याख्या एको ही है, तो आप 2-2 श्लोक ले लेने कि प्रकरण एको चलता जाता है। महाराज कहते जे सिमरत गत पाइए, जिन्हों याद कीतिया उच्ची आत्मक अवस्था हासिल हो जाती है। तेह भज रे तै मी, तै मैंने तू, रे मी का मतलब हे मेरे मित्र, ये पहला अखरी अर्थ ने। जिन्हों याद कीतिया वाहिगुरू परमात्मा नूं याद कीतिया उच्ची आत्मक अवस्था के मालिक बन जाइदा है। उन्होंने हे मेरे मित्र तू याद कर, ते मैं तेनू क्यों कहना याद कर, इस तरह कहना कहो नानक सुन रे मना, हे मेरे मना तां तेनू कहना उन्होंने याद कर, क्योंकि औद घटत है
ਨੀਤ ਔਤ ਮੈਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮਰ, ਘਟਤ ਮੈਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਘਟ ਦੀ, ਨੀਤ ਮੈਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਤ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ? ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮ ਚੱਲਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕਬਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੱਧਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਧਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਖੂਹ ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੀਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਢਾਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਖੂਹ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗੱਤ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਏ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਝ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਰਤਾ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ, ਕਿਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਪੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਔਦ ਮੈਨੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟਤ ਮੈਨੇ ਘਟ, ਨੀਤ ਮੈਨੇ ਨਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਂਚੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੇ ਗਿਣਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 2 4 5 6 10 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਗਿਣਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਰ ਘੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਦ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 50 ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਵੀਰ, हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਰ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਪੈਰ ਕਰਕੇ, ਘੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਸਾਂਭ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਮ ਹੈ, ਸਭ ਗਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਗਾਨੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਗਾਉਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਥਾਂ ਪਾ ਦੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜੋ ਨੇ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਮ ਹੈ, ਸਭ ਗਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।